बंधु माने कौन आपण माने गाधोइला बेले आपण को परिस्रा लगुछि तेबे बंधु माने गाधोइबा समय परिस्रा हेबा कोनोसी रोग नुहे बरं यह एक अद्भुत चमत्कार। हाँ बंधु माने कथाटी शुणिले आश्चर्य लगुछि किंतु एही अद्भुत चमत्कार विषय शुणिबा पई आपण जदि इच्छुक अछंती तेबे आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री कृष्णा निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने एहा हेउछि वैकुंठ लोकर कथा। गोटे दिन देवर्षि नारद नारायण नारायण जप करी वैकुंठ धाम रे पहुंची भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रणाम जनाइले। भगवान श्रीहरि मध्य प्रतिबदल रे प्रणाम स्वीकार करी देवर्षि आशीर्वाद अभिप्राय पचारि बुझिले। तापरे देवर्षि नारद कहिले, प्रभु सबकिछि ठीक अछि किंतु मु जेतेबेले पृथ्वी लोक भ्रमण करुथिली मु गोटे दृश्य देखिली कि जड़े युवक स्नान करुथिले जहाको स्नान करिबा समय परिस्रा लागुथिला। एही कथा को नहीं सेठारे उपस्थित थिबा समस्त व्यक्ति तार मजाक उड़ाउथिले। तेणु हे प्रभु सही दृश्य देखि मो मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारुछि कि स्नान करिबा समय परिस्रा काहेकि लागे, एहार रहस्य कौन ना एहा कोनोसी भयंकर रोग को आमंत्रण करिथाए। आगको देवर्षि नारद कहिले, हे प्रभु आपण एही प्रश्नर उत्तर दे मनर जिज्ञासा को शांत करिबार कृपा करंतु। तापरे भगवान विष्णु कहिले, हे देवर्षि तुमे समग्र मानव जातिर कल्याण पाई उचित प्रश्न पचारिछ। एही प्रश्नर उत्तर मु एक अद्भुत कथा माध्यम रे देबी। जो व्यक्ति एही कथा को संपूर्ण श्रवण करिवे ताकर कल्याण हेब एवं जो व्यक्ति अधा अधूरा सुनिबे तांको पाप लागिब। तापरे देवर्षि नारद कहिले, हे प्रभु मु एही कथा को संपूर्ण ध्यानर सह सुनिबी और तीन लोकरे एही कथा को प्रचार और प्रसार मध्य करिबी। तेणु आपण एही जगत कल्याण कथा सुनाइबा आरंभ करंतु। तापरे भगवान विष्णु कहिले, हे देवर्षि तुमे केबे अनुमान करिछ जेमिति ही लोक माने स्नान करिबा पाई जांती सेतेबेले काहेकि परिस्रार चाप बढ़ी जाई थाए एवं एमिति भी हुए जेमिति एते पर्यंत किछि भी नथिला किंतु शरीर रे पानी पड़ू पड़ू परिस्रार इच्छा जागृत हुए। कौन एहा केवल गोटे संजोग ना एहा पछरे किछि गूढ़ रहस्य लुचि रहिछि। आगको भगवान विष्णु कहिले, हे देवर्षि नारद लोक मानक जीवन रे किछि ना किछि घटना एपरि घटी न थाए। छोट छोट घटना पछरे किछि बड़ कारण लुचि रही थाए किंतु एबे प्रश्न उठे, गाधोइबा समय परिस्रा काहेकि आसी थाए? कौन यह शरीरर कौनसी दुर्बलता, कौन यह कौनसी रोगर संकेत ला यह मस्तिष्क एवं शरीर मध्य गभीर संपर्क आड़ को इशारा करिथाए। तो आपण बुझी जातु जदि यह शरीरर सामान्य कार्य तेबे जे कहीं भी एते गभीरता को अनुभव करि पारंते। भगवान कहती स्नान केवल सफा सुतुरार मामला नुहे बरं स्नान एक एमिति प्रक्रिया जो शरीर मस्तिष्क एवं मनुष्यर पूरा चेतना जोड़ी होई रहिछि। जल जहाको सबुठारु पवित्र तत्व बोली माना जाइछि, जहा केवल लोक मानक शरीर को धोई न थाए बरं शरीर भितरे थिबा थक्का चिंता चाप को सफा करिथाए एवं जेतेबेले लोकंकर शरीर हाल्का होई थाए एही चाप परिस्रा रूप रे बाहर को बाहरी थाए। किंतु एहा गोटे सामान्य कथा अटे, एहार प्रकृत कारण बहुत गभीर अटे। काहेकि ना लोक मानकर शरीर रे समस्त प्रकारर अनुभव मनरे होई थाए एवं मनर सब अनुभूति शरीर रो ओल्हाई थाए किंतु जेतेबेले लोके स्नान करती यह केवल एक जैविक प्रक्रिया नुहे बरं लोक मानक शरीर और मन मध्य एक वार्तालाप अटे। भगवान विष्णु कहती, हे देवर्षि एबे बुझंतु जेतेबेले जल मनुष्यर शरीर को छुई थाए तेबे कौन होई थाए? यह मनुष्यंकर त्वचा एवं लोम क्षेत्र रे हलचल करि देई थाए। तंत्रर तंत्र सक्रिय होई जाय थाए। ठंडा किंबा गरम जल मनुष्य को कहि थाए कि शरीर किछि निष्कासन हेबार आवश्यकता अछि। एहार प्रथम प्रक्रिया परिस्रा करिबा अटे। जदि एहा केवल मूत्राशयर प्रक्रिया तेबे स्नान करिबा पूर्वरु काहेकि होई न थाए?
ଏବଂ ପାଣି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ଅଚାନକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଆରାମ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଆରାମ କରିଥାଏ ଏହା ସିଧାସଳଖ ପରିସ୍ରା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ। ଏହା କେତେବେଳେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କେତେବେଳେ ଥକ୍କାପଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପରେ ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିବା ଶିଖିନଥାଏ। ସ୍ନାନ କରିବା, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ଏହିସବୁ କାମ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଭିତରର ବୋଝକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଦିନେ ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାଣିର ପ୍ରଥମ ଛଟା ପୁରା ଶରୀରକୁ ଝଟକା ଦେଇଥାଏ। ସେହି ଝଟକାରେ ପୁରା ଶରୀର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଫରକ ଏତିକି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଭାବି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏହି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ଏହା ପଛରେ ଏକ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ପାଣି ଏବଂ ପରିସ୍ରା ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାର ପଟୁ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରର ପାଣିର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରକୃତି ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କର ଆଇନା ସଦୃଶ। ଯାହା ବାହାରେ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ବାହାରର ପାଣି ଶରୀରରେ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିତରର ପାଣିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ରାର ଇଚ୍ଛାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହା କେବଳ ପାଣି ଏବଂ ମୂତ୍ରାଶୟର ସମ୍ପର୍କ ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ଅଲଗା ରହସ୍ୟ ରହିଛି? କ'ଣ ଏହା କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାର ସଂକେତ ନା ଏହା କୌଣସି ରୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ନା ଏହା ଶରୀର ଓ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ? ତ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟର ଅସଲ ଯାତ୍ରା। ଶରୀରର ବିଜ୍ଞାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଫରକ, କେଉଁ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ ଲୋକ ଏହାକୁ କମ୍ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଗଭୀରତର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଆରାମ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଏହାକୁ କୌଥାରିସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ କାନ୍ଦନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ସାରିବା ପରେ ମନ ହାଲକା ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ପରିସ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ସଫାସୁତୁରା। ମନୁଷ୍ୟ ଲଗାତାର ଚାପ ତଳେ ରହିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଚିନ୍ତା, ଇଚ୍ଛା, ଡର, କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ଶରୀରର ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଜଳ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ନଥାଏ ବରଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ତରଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେବେ ଚାପ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂକେତ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେମିତିକି ପରିସ୍ରା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଜୈବିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଆଗକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାର ଗର୍ଭରେ ପାଣି ଭିତରେ ଘେରି ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ପାଣିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମର ଅବଚେତନ ମନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା, କୌଣସି ନଦୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆରାମଦାୟକ ଲାଗେ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ପୁରା ଆରାମରେ ଥିଲା, ନା କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଥିଲା ନା କୌଣସି ଚାପରେ ଥିଲା। ପାଣିର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥିବାରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସିରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ସାଧାରଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଅଟେ ନା କୌଣସି ରୋଗର ସଂକେତ ଅଟେ? ବିଜ୍ଞାନ କହିଥାଏ, ଯଦି ଏହା ବହୁତ ଥର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ଏହା କୌଣସି ମେଡିକାଲ କଣ୍ଡିସନର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା କେବେ କେବେ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ସାଧାରଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଏହାକୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା
ଜୈବିକ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପରିସ୍ରା, ହସ, ଲୁହ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଛରେ ବଡ଼ କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ରାସ୍ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।